وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم
جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم، فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk mengadakan suatu kegiatan talk show. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, agar acara lebih afdol, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diharapkan kepada para peserta agar menyalakan kameranya dan mematikan audionya ketika acara sedang berlangsung agar acaranya lebih meriah. Kemudian acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Formita yang akan disampaikan oleh Saudara Heru Triwidianto. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Itzal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyal ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara beritikaf, belajar ilmu tahsin dan kajian bareng Formita. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin. Pertama-tama yang kami hormati kepada Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas Al-Hadid dan juga segenap Ketua Lembaga Dakwah Jurusan, dan juga yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir pada kegiatan sore hari ini, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar ilmu agama pada sore hari ini. Dan juga yang kami hormati untuk kepada pemateri Ustadz Fahrul Isya yang sudah berkenan untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Insya Allah pada sore hari ini akan dilaksanakan dua agenda ya. Yang pertama yaitu kajian, yang dimana bentuk kajian ini adalah talk show dengan tema yaitu tantangan remaja milenial dalam upaya menjadi insan yang rabbani, dengan judul kajian harus mulai dari mana, yang dimana ini akan membahas mengenai kehidupan remaja yang baik itu seperti apa dalam pandangan agama. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan tahsin yang juga akan langsung dipimpin oleh pemateri kita Ustadz Fahrul Isya. Yang kemudian semoga teman-teman semua bisa mengambil ilmunya, mengambil hikmahnya pada kegiatan sore hari ini. Dan semoga acaranya lancar hingga akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya dan menjadi pelajaran untuk kita ke depannya bisa lebih baik dan lagi dalam kita melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf bila ada perkataan yang
salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya. Kemudian cara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Misbahus Sudur. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wasta'shaw shiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'utuhum hijara. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum matwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yujrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litaslukum minha subulan fijaja. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la
tazidid dhalimina illa dhalala. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Misbah. Semoga saja yang mendengarkan mendapatkan amalan berupa pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu talk show yang akan dibawakan oleh Saudara Rafif. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara sekalian, kembali lagi dengan saya Rafif Rahman di acara Beretikaf, belajar ilmu tahsin dan kajian bareng Formita. Nah, alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dan semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kajian kali ini saya nggak akan sendirian nih. Saya akan langsung ditemenin sama saudara kita, Itzal. Itzal, gimana kabarnya Itzal? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah Itzal, aku juga sehat. Nih gimana kabarnya? Berat badan ada nambah atau kurang gitu, Ustaz? Waduh, kalau urusan itu nambah lah pastinya. Karena kan di era pandemik gini, aku nggak ngapa-ngapain sih, nggak keluar rumah, ya di rumah aja sih. Kalau kamu sendiri gimana? Sama sih Sal, aku juga ngerasa kayak selama pandemi ini kegiatan kita ini kayak terbatas gitu Sal. Apalagi banyak magernya gitu Sal. Jadi kayak mau ngelakuin sesuatu tuh kayak ujung-ujungnya berakhirnya tuh kayak di kasur, ya makan gitu. Jadi kayak ya nggak tahu sendiri lagi gimana Sal. Iya betul. Sebelumnya ini aku ngucapin makasih loh udah ngundang aku ke talk show ini. Sama-sama Sal, aku juga mau terima kasih banyak ke kamu yang udah mau nemenin aku untuk memimpin acara kajian talk show ini ya. Semoga ini bisa jadi ladang pahala untuk kita semuanya. Amin. Ngomong-ngomong soal kajian talk show hari ini, ya, kira-kira topiknya apa ya? Nah Sal, kamu ngerasa nggak sih kalau di era pandemi ini kita kayak apa ya, menurun gitu semangat ibadahnya, kayak jadi males. Yang sebelumnya kita itu ikut kajian, aktif di kajian, juga insya Allah juga ngamalin sunnah, tiba-tiba tuh kayak selama pandemi ini kayak menurun gitu. Banyak sih itunya tantangannya, kayak apalagi kalau kayak promo ini ya, Netflix kayak gitu. Jadi kayak tantangannya itu godaan tuh gede Sal. Kamu juga ngerasain kayak gitu nggak kira-kira? Iya sih, aku juga ngerasain kayak gitu. Ya tapi tenang Sal, insya Allah hari ini permasalahan kita akan terjawab lah. Karena hari ini kita akan ditemani langsung sama Ustadz kita, Ustadz Farul Ishka, yang beliau ini Sal, saat ini tuh sedang menempuh pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab di Makassar. Nggak cuma itu, beliau itu juga aktif di lembaga dakwah atau kegiatan dakwah, seperti salah satunya itu menjadi tim di acara dakwah 5 benua. Gitu. Ustadz, gimana Ustadz kabarnya? Insya Allah, Masya Allah sekali. Ya, alhamdulillah sehat Mas. Insya Allah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, melanjutin topik yang tadi nih yang saya ngomongin sama Itzal. Kira-kira ya Ustadz ya, ini gimana cara kita nyikapin fenomena di masa pandemi ini, dimana kayak rasanya itu kayak semangat ibadah kita ini yang nurun gitu. Kayak saya tuh ngerasa, saya alhamdulillah nih kayak sadar kalau masa muda saya ini kayak terbuang sia-sia gitu Ustadz. Padahal kan sebelum itu Ustadz, saya kayak ada gitu kayak apa ya, datangin kajian, terus amalan sunnah saya lakuin. Tapi waktu udah pandemi kayak gini, itu kayak kita butuh effort lebih gitu Ustadz untuk ngelakuinnya. Kayak harus butuh kuota, harus nyiapin laptop, belum lagi itu kayak apa ya Ustadz, jadwalnya ada bentrokan. Mungkin Itzal ada pandangan yang sama nggak kayak aku Ustadz? Iya sih, aku kurang lebih sama kayak kamu. Terus aku juga pernah baca artikel, tapi aku lupa artikel dari mana. Itu isinya tentang suatu penelitian. Selama pandemi ini, kira-kira ada kurang lebih 4.000 partisipan. Itu dari data tersebut, kira-kira ada 96% yang main gadget sehari itu 10 jam. Wah, itu kira-kira udah terbuang sekali tuh 10 jam ya. Untuk hal-hal yang bisa dibilang
ya kurang bermanfaat lah. Jadi gini Ustadz, kan fenomena tersebut sekarang mungkin masih berlangsung dan tidak lama lagi, kurang lebih 60 hari lagi Ramadan akan datang. Bagaimana cara kita menyikapinya itu kira-kira? Ya Ustaz, sedikit nambahin nih. Mungkin apa ya? Kayak mungkin Ustaz bisa sharing gitu atau ngasih perbandingan gimana sih para ulama terdahulu atau Rasul itu kayak bersikap untuk cara bergaulnya, terus cara menuntut ilmunya, atau juga cara ngisi waktu luangnya Ustaz. Kan kita juga tahu sendiri tadi dari kata Isal yang udah baca data itu. Ya, baik. Oke. Itu sangat-sangat besar Ustaz dalam hidup. Silakan Ustaz. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak usah perkenalan Mas atau langsung aja ya? Atau gimana ya? Langsung aja ya. Ya, kalau memang sekarang ini pandemi banyak sekali istilahnya kekurangan, terkhususnya di bidang pendidikan. Karena kita sekarang kan belajar ini melalui online, Mas ya. Jadi semua serba Zoom, semua serba Google Map, kalau nggak gitu WhatsApp dan sebagainya. Jadi fokus kita pasti ke HP. Nah, cuman permasalahannya di HP itu nggak cuma ada WhatsApp saja, nggak cuma Zoom, nggak cuma Google Meet. Ada di HP itu mungkin teman-teman Mobile Legends atau apalah Fire atau main bola dan sebagainya. Sehingga kebanyakan dari kita dan yang kalau saya perhatikan, selain mereka mendengarkan ustadz berbicara atau dosen berbicara, mereka ya itu main game. Jadi ada sambilannya. Nah, permasalahan dunia online sekarang seperti ini, seperti itulah. Nah, sehingga ini sangat-sangat istilahnya membuang-buang waktu yang pertama pastinya, dan kurang bermanfaat lah, khususnya buat kita yang masih pemuda-pemuda seperti ini. Padahal dulu para ulama salaf itu, para sahabat dan para pengikutnya, kesuksesan mereka itu diukur dari masa mudanya, masa remaja seperti kita inilah. Kan kita istilahnya sama-sama remaja lah. Jadi istilahnya kita berbicara di sini, sharing di sini, istilahnya sebagai teman, bukan sebagai ustadz. Jadi anggap saja sama-sama mahasiswa lah. Jadi mereka para sahabat dari masa mudanya ditentukan, Mas. Jadi ketika masa muda mereka sukses, insya Allah masa tua mereka akan sukses. Tapi kalau masa mudanya itu ya bersantai-santai, bermain-main, ya akan susah untuk sukses di masa tuanya nanti. Jadi ya bagaimana cara kita menyikapinya, ya kalau menurut saya sih Mas, ya kita sikapi dengan baik. Toh juga kita masih bisa kajian-kajian lewat online, belajar lewat online dan lain sebagainya. Kalau Ana pribadi Mas, kalau Ana boleh sharing, Ana di masa pandemi ini malah padat kegiatan online Mas. Jadi ya itu dari jam 2 pagi, nah itu Ana sudah mulai online itu, jam 2 pagi sampai siang dan beberapa ngajar dan sebagainya. Ana bagaimana caranya jangan sampai ada waktu kosong Ana itu yang terbuang sia-sia lah seperti itu. Karena Ana kan ikut juga di Mesir juga Mas. Beberapa pelajaran ada di Mesir dan di Makassar. Sehingga ya Ana memanfaatkan waktu kosong Ana, pokoknya harus lebih baik dan tidak boleh pandemi ini mengganggu semua kegiatan Ana dan cita-cita Ana. Seperti itu Mas, insya Allah. Yang bisa Ana ini sharing seperti itu. Gimana kalau Mas Rofif sendiri gimana Mas? Antum kalau selama online ini? Iya, kalau saya Ustadz ya, kayak ngerasa selama apalagi perkuliahan di masa pandemi ini cukup menyita waktu. Kayak apa ya? Hampir sebagian besarnya itu hampir full itu dalam 24 jam itu hampir tugasnya kerjaannya cuma ngerjain tugas, belum lagi ada kelas tambahan gitu. Jadi kayak apa ya? Kurang bisa untuk ada niat di hati ini Ustaz, menunjukkan niat di hati ini untuk bisa ikut ke kajian gitu. Mungkin Isal sendiri ada pertanyaan yang seputar ini atau berlanjut gitu Ustaz? Ya, mungkin ada lagi pertanyaan sih, tapi gini Ustadz, kan saat ini itu ya gimana ya, kalau pemuda-pemuda sekarang itu bisa dibilang ada yang ketika dikasih nasihat akan langsung masuk, tapi ada juga yang ketika dinasihati malah melawan gitu.
seolah-olah dengan dalih itu kayak ini urusan aku, ngapain kamu urusin urusan aku? Iya. Terus juga dia juga berdalih, ya hidup itu cuma sekali, ya dibuat happy-happy aja. Ya Ustaz, saya ya setuju ya sih sama Isal. Saya juga pernah ada nih pengalaman Sal juga. Ya, Kayak ngingatin orang gitu, sahabat-sahabat kita yang di luar sana itu kayak malah dimarahin gitu Ustaz. Jadi feedbacknya tuh kayak padahal niatan kita kan itu untuk ya nyikapi tadi gitu. Terus rata-rata tuh pada nunda untuk berhijrah atau tobat gitu Ustaz. Karena alasannya lebih banyak tuh kayak gini, kayak kan ntar aja deh waktu tua kan bisa tuh untuk fokus beribadah gitu. Mungkin dari Ustadz ada tips atau nasihat itu untuk kejadian atau case-case kayak gini Ustadz? Ya, kalau anak pribadi Mas, kalau untuk seperti itu memang teman kan berbeda-beda ya. Ada yang mudah dinasehatin, ada yang sedang-sedang, ada yang susah banget. Tapi menurut anak ketika semua itu waktunya pas, nah waktunya pas ini dia posisi lagi enak diajak ngobrol, kemudian kita ajak makan lah ya, kita ajak makan ya nggak apa-apa lah. Kita ajak makan, kemudian baru kita ngobrol tuh, kita sharing-sharing di situ. Insya Allah itu malah kebuka jalannya. Sekeras apapun dia, tapi ketika kita baik sama dia, kemudian kita memberikan sesuatu, insya Allah dia akan mendengarkan kata-kata kita. Toh juga kalau dia belum bisa melaksanakan seutuhnya, minimal sudah masuk ke pikiran dia akan terus berpikir tuh. Lama-kelamaan, kapan-kapan dia ajak makan lagi aja, ajak makan terus diajak sharing-sharing, insya Allah lama-lama isi hidayah akan turun dan dia akan berubah insya Allah. Karena kan hidayah kan nggak langsung kun fayakun lah ya, masih butuh proses lah insya Allah. Seperti itu sih insya Allah. Untuk apa mungkin kayak apakah butuh disamakan persepsi antara kita sama sahabat kita yang ingin dinasehati ini atau enggak Ustaz? Soalnya kan rata-rata tuh pada gimana ya, kayak mengumandangkan hak gitu. Ini kan hak gue gitu. Padahal kan ya belum tentu itu hadiah kan gitu Ustaz, untuk bisa menjalani hidup kayak gitu. Ya minimal kalau anak sih kita sudah menyampaikan keputusan di tangan dia. Nah, keputusan di tangan dia. Entah dia mau berubah atau seperti apa, yang penting kewajiban kita terhadap teman kita sudah tersampaikan. Nah, jadi seperti itu. Minimal kita sudah menasehati dia, selebihnya dia yang dia yang memutuskan sendiri. Saya kalau bisa sampaikan juga, kalau kita tidak segera bertobat atau segera berhijrah, nanti orang lain tuh akan melihat kita seperti itu. Misalkan qadarullah, ya Allah, kita meninggal tengah jalan dan dia meninggal dalam keadaan yang sedang hidup bermefoya-foya, hidup hura-hura. Orang akan mengingat dia itu ketika dia mati atau ketika dia meninggal, orang yang berhura-hura itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyesal di suatu saat nanti. Ya sampaikan saja. Kalau misalkan dia belum bisa menerima, ya sudah, itu keputusan dia. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin Isal ada tambahan atau gimana Sal? Ya udah cukup. Saya rasa cukup sih. Ini Ustaz, saya kadang-kadang itu kayak ngerasa diri ini pengen berhijrah gitu Ustaz. Kayak udah ada tergerak di hati ini. Cuman kan ada aja nih tantangan kayak maksiat segala macam itu. Yang ujung-ujung dari maksiat itu saya kayak ngerasa capek gitu untuk kok ngelakuin ini lagi, kok ngelakuin ini lagi, kok ngelakuin ini lagi. Ya, terus juga kadang-kadang tuh kayak kayak risau abis bikin maksiat tuh kayak aduh ini bener nggak sih, gelisah gitu Mas ya. Ya gelisah, kayak galau gitu. Padahal apalagi ini kalau di kadang-kadang kayak tantangan kita di sini kan pada saat sendiri ya Ustaz ya gitu. Iya betul. Kalau Isa sendiri pernah nggak Sal ngalamin kayak gitu Sal? Kayak di saat sendiri ini kayak maksiatnya datang terus gitu. Iya pernah sih. Mungkin sering ya, bukan kadang-kadang. Kalau saya termasuk gitu ya sering. Gimana ya, kalau sendiri itu kan nggak ada yang ngawasin. Padahal secara tidak langsung Allah dan malaikatnya itu ngawasin. Nah itu saya lakukan kurang lebih berulang-ulang. Terus ada juga orang yang ibadahnya lancar, sholat lancar, sedekah lancar, puasa lancar, tapi maksiatnya juga lancar. Nah, itu kayak gimana Ustadz? Maksudnya apakah masih memungkinkan untuk kembali ke jalannya atau dan diterima ibadah-ibadahnya itu? Saya juga mau saya juga mau nambahin nih kayak
kita terlalu untuk kondisi kayak gitu. Soalnya kita kan mau gimana ya? Dalam dari kita ini udah mau hijrah, meskipun kita kayak terjebak gitu dalam maksiat. Cuman kita juga mau nuntut juga nggak mampu, tapi untuk berubah juga nggak mampu. Tuh mungkin dari Ustadz ada kayak apa ya, tips-tips untuk berhijrah supaya kita dari para remaja atau mahasiswa ini juga tahu harus mulai dari mana. Ya betul. Pertama kita harus tahu dulu arti hijrah itu seperti apa. Ustadz Hanan Ataki kalau mas-masnya sering nonton itu bagus itu mas untuk istilahnya membuka wawasan kita tentang hijrah, karena beliau itu anak muda banget lah kalau kata orang kan. Jadi sangat-sangat masuk di hati anak-anak muda. Jadi anak sarankan itu untuk nonton di ceramah-ceramahnya Ustadz Hanan Ataki. Beliau menyampaikan ya kalau hijrah itu berpindah dari suatu yang kita kerjakan yang buruk menuju yang lebih baik. Dari perasaan yang buruk menuju perasaan yang lebih baik. Dari amal-amal yang buruk menuju amal-amal yang baik. Misalkan nih kita berpacaran misalkan. Kemudian kita hijrah. Nah, jadi jangan pacaran, langsung menikah saja seperti itu. Jadi itu arti dari hijrah. Jadi sebenarnya memang banyak sih mas kisah-kisah juga untuk para sahabat itu dia sering membunuh orang mas. Jadi sering membunuh orang. Membunuh kayak gimana tuh Ustaz? Iya dibunuh, ambil nyawanya. Sehingga matilah seperti itu. Kemudian dia mengadukan kepada para sahabat, ini apakah dosa saya masih bisa diampuni? Dia sudah sering sekali bunuh. Bahkan dikisahkan dia membunuh lebih dari 100 orang, Mas. Wah, itu luar biasa. Gimana itu 100 orang itu kan? Tapi apakah masih ada pintu tobat buat dia? Kata para sahabat mengutip dari sabda Rasulullah, insya Allah masih ada pintu tobat buat dia. Yang seperti situ aja ada pintu tobat, apalagi kan kita yang maksiat tidak seperti pembunuhan lah, tidak sampai derajatnya ke pembunuhan. Insya Allah pintu tobat akan selalu terbuka buat kita. Selama kita punya niat baik untuk hijrah, toh nanti ada istilahnya halangan tengah jalan ya. Orang menyerempet ke sini, menyerempet ke sana. Selama kita punya niat, insya Allah sudah terhitung pahalanya. Kalau belum ya niatkan lagi, berusaha lagi, dekat dengan teman-teman soleh, teman-teman yang sudah hijrah duluan dari kita. Insya Allah nanti Allah mudahkan sehingga kita juga bisa berhijrah seperti mereka. Ya seperti itu sih. Ngomong-ngomong untuk waktu itu, apakah ada deadline untuk sebuah tobat Ustaz? Tidak ada. Selama nyawa kita belum dicabut, insya Allah masih ada pintu tobat. Ketika nyawa sudah dicabut, nah sudah tertutup pintu tobat. Oh ya Ustaz, ini saya mau nanya, sebenarnya itu saya pernah dengar dari teman saya yang bisa dibilang ilmu agamanya lebih di antara semua teman-teman saya. Katanya itu sholat taubat itu cuma bisa dilakukan sekali seumur hidup. Apa betul itu Ustaz? Sholat taubat sekali seumur hidup. Ya. Saya belum pernah dengar yang seperti itu. Yang jelas sholat taubat itu bisa dilakukan berulang-ulang kali. Tapi Allahu alam kalau memang hanya sekali, saya juga belum pernah dengar untuk yang masalah kayak gitu mas. Oh iya, saya juga mau nanya, apa sholat taubat itu juga cuma dilakuin waktu kayak dosa-dosa besar kayak zina atau apapun itu, atau juga harus dilakuin untuk dosa-dosa kecil, Ustaz? Semua dosa yang pernah kita lakukan dengan kita sholat, kita memohon semua dosa yang kita pernah perbuat seperti itu. Jadi tidak hanya sampai ke zina. Kalau nggak zina nanti nggak taubat, nanti kan beda cerita nanti. Cuman mencuri nggak usah sholat taubat, ya seperti itu. Jadi semua yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah lakukan, kita memohon ampun sama Allah dengan melaksanakan sholat, insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seperti itu, Mas. Baik, Ustadz. Nah, gini, saya mau bertanya lagi. Mungkin topiknya agak masih sama, tapi ini tentang fenomena yang salah kaprah, mungkin bisa dibilang salah mengartikan istilah hijrah. Ada sebagian orang mungkin yang itu mengartikan hijrah itu mengikuti tren aja, kayak dari cara berpakaiannya mengikuti tren. Nah, yang padahal penampilannya aja, tapi kelakuannya masih sama gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Bermaksiat gitu, Mas ya?
Ya saya juga sering nemuin fenomena hijrah itu yang kayak apa ya, sebatas tren atau cuma ngikutin teman saat. Jadi kayak kita apalagi kan sekarang ini banyak banget tuh kayak akun-akun dakwah yang dari YouTube, Instagram gitu yang alhamdulillah sih banyak nge-guide anak-anak muda zaman sekarang itu untuk bisa kenal hijrah, untuk bisa berhijrah gitu. Tapi yang lebih apa ya? Yang paling saya sering temuin itu ini banyak anak-anak remaja itu yang mulainya itu dari ngupload status mulai dari WA atau story IG gitu ya. Nah itu tentang yang kontennya itu banyak, Ustaz. Ada tentang cintaan lah, ada tentang hijrah, ada tentang yang nikah segala macam, Ustaz. Tapi pas saya temuin nih, Ustaz, waktu saya nemuin tuh kayak orangnya kayak nggak berubah gitu, Ustaz. Kayak misalkan ini intervalnya ya kayak bentar gitu, bentar doang gitu. Iya betul. Jadi sekejap saja Mas ya. Ya sekejap. Istilahnya sekejap, habis itu udah nggak lagi. Ya, bisa jadi mungkin kita husnuzon lah sama beliau. Memang ada hadis mengatakan kayak gini Mas. Jadi sahabat itu bertanya dia, ya Rasulullah, kenapa ketika saya di masjid taklim bersamamu ya Rasulullah, hati saya tenang sekali. Sehingga saya tuh segera ingin bertobat sama Allah gitu katanya. Pas saya nyampe di rumah ketemu anak sama istri, semuanya hilang lagi. Nah, maka Rasulullah bersabda, itulah sa'ah wa sa'ah katanya. Jadi ketika kita berada di tempat yang bagus seperti majlis ta'lim, sehingga muncul tuh Mas apa keinginan kita untuk selalu beramal soleh, ingin melakukan kebaikan, tapi pas sudah nyampe di rumah hilang semua itu karena memang tempatnya berbeda. Nah, seperti itu. Bisa jadi mungkin kita husnuzon sama sahabat-sahabat kita yang mungkin mengupload di status tentang hijrah, tentang cinta, mungkin baru dapat kajian lah seperti itu kan. Sehingga semangat tuh dia upload di status tentang itu. Walaupun sifatnya masih mungkin pacaran dan sebagainya. Akan tetapi yang perlu kita pahami, hijrah itu nggak cuman bentuk atau fisik pakaian kita sudah damisan apa segala, tapi kita masih pacaran. Nah ini kan bukan hijrah namanya. Jadi hijrah secara zahir dan hijrah secara batin juga. Hati kita harus yakin untuk berhijrah. Nggak cuman badan kita saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, yang penting saya sudah berpakaian bagus ini, sudah berpakaian soleh, hijrah saya. Bukan. Tapi kalau hatinya belum hijrah, ya belum hijrah namanya. Itu bukan hijrah yang sebenar-benarnya hijrah. Seperti itu sih Mas. Oh iya, saya mau nanya lagi Ustaz. Saya lupa surat apa ayat berapa itu, tapi intinya Allah itu sangat membenci hamba yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah itu bagaimana kalau misalnya dia bilang, ayo sholat, tapi ternyata dia sendiri nggak sholat. Itu gimana Ustaz? Iya, yang jelas orang seperti itu di surat Shaf ayat ke-34 yang berbunyi kabura maqatan indallah an taqulu. Jadi kalian tuh mengatakan ma la taf'alun, yang tidak kalian lakukan. Nah, orang-orang seperti ini ya yang jelas harus segera bertobat lah istilahnya. Karena dia nasihatin orang tapi dia tidak melaksanakan sendiri, dan ini tidak boleh Mas. Ya sebelum dia menasihati orang lain, minimal dia itu sudah melakukannya. Misalkan kita ingin menasihati Mas Isal atau Mas Rofif misalkan. Mas Rofif, ayo baca Quran, ayo hafalkan Quran. Karena Al-Quran itu insya Allah berkah dunia akhirat. Tapi dia nyuruh-nyuruh orang, nasihatin orang, dia sendiri nggak ngaji. Nah ini nggak boleh seperti itu Mas. Ayatnya ada di surat As-Saff kalau nggak salah. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Nanti bisa dicek ini. Iya, baik Ustaz. Oke Ustaz, ngomong ini yang tadi ya, itu saya juga sering jumpain tuh teman-teman saya yang dia tuh kabarnya ini udah berhijrah, tapi waktu saya temen ya, dia yang sebelumnya itu jadi apa di pergaulan saya atau tongkrongan saya, tapi pas udah hijrah itu kayak menjauh gitu, kayak rasa kayak udah antisosial gitu Ustaz. Nah, apakah memang konsep berhijrah tuh kayak gitu atau ada yang salah Ustaz? Oh bukan. Kita berhijrah itu bukan berarti kita menjauhi teman-teman kita. Jadi tetap kita bersama mereka, duduk bersama mereka, bukan berarti kita menjauhkan. Dan itu sangat salah sekali. Sehingga nanti orang akan berpikir, oh ternyata hijrah, dia akan memusuhi teman-temannya. Jadi orang nggak akan berhijrah lagi nih. Nah ini ya bermasalah, harus kita nasihat tuh Mas.
kita sampaikan hijrah bukan seperti itu. Tetap kita harus bersama dengan teman-teman kita. Jadi nggak mesti teman yang jelek nggak kita temani, ya itu bahaya itu. Jadi siapapun teman kita harus kita dekati mereka. Kita ajak mereka, bukan berarti kita menjauhi mereka semua. Gitu, Mas. Oh ya, untuk brothers and sister yang ingin memberikan pertanyaan seputar masalah ini, bisa menuliskan di kolom chat yang nantinya pada sesi tanya jawab akan dibacakan atau bisa dibacakan sendiri atau diwakilkan oleh kami. Oh ya, Ustaz, lanjut dengan yang konsep tadi itu kan Ustaz membahas tentang hijrah itu nggak sebatas nggak zahir aja, tapi juga batin. Nah ini kan kita kan sering tuh melihat kayak orang itu hijrahnya hanya sebatas fisiknya aja gitu, sebatas penampilan dari celana cingkrang lah atau jenggotan, terus pakai peci gitu. Nah tapi hatinya belum ada untuk hijrah itu. Nah kira-kira cara menghadirkan hati dalam hijrah ini gimana, Ustaz? Ya, sebelum berhijrah kan pastinya kita harus ini dulu, Mas. Istilahnya harus bersihkan hati, kemudian harus ikhlas, dan tidak boleh jangan sampai ketika kita mau hijrah hati kita belum siap. Nah, ketika kita akan merubah cara berpakaian kita, tentunya hati kita harus ikhlas dulu, harus siap dulu untuk terima itu. Ya tentunya cara membersihkan hati kalau menurut Ana ya paling enak itu, Mas, membaca Al-Qur'an. Nah, itu wes paling cocok gitu, Mas. Jadi kita ngaji bangun malam, kemudian kita sambil merenungkan dosa-dosa kita, apa yang sudah kita perbuat, dan itu paling enak lah. Atau meminta nasihat dari teman yang kita percaya. Dan insya Allah itu sangat membantu sekali. Ana punya teman juga, Mas, punya sahabat di pesantren dulu itu, istilahnya ketika Ana lagi down, lagi apa gitu, butuh teman itu untuk menasihati biar hati Ana tuh siap untuk melakukan segalanya gitu. Jadi ya seperti itu insya Allah. Oke, Ustaz, mungkin ada kayak amalan sunnah yang bisa untuk kita yang baru mulai gini, Ustaz, yang bisa dilakuin, yang istilahnya nggak akan memberatkan gitu. Kira-kira ada nggak, Ustaz, yang amalan sunnah yang gitu? Amalan sunnah zikir pagi sama zikir sore, Mas. Itu dalam hadis itu dikatakan kalau kita membaca zikir pagi, insya Allah akan dilindungi dari godaan setan sampai sore lagi. Ketika kita membaca zikir sore, akan dilindungi sampai paginya lagi. Dan yang paling pas mungkin kalau boleh saya rekomendasi itu membaca Al-Ma'surat namanya, Mas. Al-Ma'surat. Iya. Nanti boleh dicari, itu sangat rekomendasi sekali untuk selalu dibaca, minimal mulai dari itulah. Insya Allah ketika kita habis subuh, kita duduk di masjid atau di rumah setelah sholat, bacalah Al-Ma'surat. Setelah Al-Ma'surat baru nanti membaca Al-Quran. Istiqomah gitu aja, insya Allah nanti hati kita akan merasakan kenyamanan di situ. Oh iya Ustadz, ngomong-ngomong soal istiqomah. Ini saya pernah mencoba untuk istiqomah dalam hal melaksanakan sunnah Nabi. Nah, itu awal-awalnya saya bisa dibilang semangat. Hari kedua masih semangat, ketiga semangat, tapi ketika hari kelima, keenam itu mulai agak menurun semangat saya itu. Ya. Entah itu karena diri saya ataupun juga bisa dibilang karena lingkungan luar. Ada pengaruh dari teman juga dan dari diri saya pribadi. Berarti itu, kalau ngomongin tentang lingkungan, faktor-faktor lingkungan ini penting ya, Ustaz, ya, berarti ya, faktor lingkungan di dalam proses istiqomah ini? Pastinya, Mas. Jadi lingkungan dan teman itu paling penting. Teman dan lingkungan. Kalau nggak punya dua itu memang akan susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Insya Allah bisa. Tapi kalau ingin lebih biar cepat dan kita bisa istiqomah itu memang butuh teman yang saling menyupport lah istilahnya. Ustaz, saya juga ini kayak apa? Dalam istiqomah tuh sering kayak dirasa khawatir gitu, kayak apa ya, bukan dibilang bisa tapi kayak khawatir. Jadi kayak saya takut keluarga, kayak lingkungan saya ini kayak menjauhi saya gitu. Saya kayak, soalnya saya kan melakukan suatu perubahan amalan gitu, kayak jadi kayak udah ada sholat duhanya, udah ada zikir pagi petang, mulai rajin baca Quran gitu. Nah itu waktu udah ngelakuin itu, rasanya kayak dalam hati saya nih Ustaz, kayak hadir kayak khawatir, kayak ntar orang tua saya kayak menganggap saya agak aneh nggak sih, kayak takut gitu, takut yang ujung-ujungnya itu kita beramal tuh bukan karena Allah, tapi karena ya takut yang ingin dipuji itu gitu. Ya betul. Memang terkadang ketika kita melakukan sesuatu, Mas, ya di depan orang, kemudian misalkan ngaji nih,
atau sholat di depan banyak orang nih, kita menjadi lebih semangat. Betul gitu Mas ya? Ya, betul. Ya memang itu kalau menurut saya itu tabiat manusia Mas, ingin selalu dipuji orang, ingin selalu diperhatikan orang, ingin selalu dilihat orang, itu memang sudah menjadi tabiat. Ini kami yang ini kalau boleh sedikit sharing Mas ya. Misalkan Ya. kami ini ya Ustaz, silakan. imam di masjid. Nah setelah imam ini suatu ketika imam, kemudian orang banyak memuji Mas, Masya Allah, Mas Fahrul suaranya bagus sekali, Masya Allah. Jadi banyak yang puji-puji. Nah sehingga ini ada perasaan di hati anak nih, ya Allah ini dipuji-puji nih bahaya muncul-muncul ria kan. Nah waktu itu maju lagi imam Mas. Nah maju pas yang imam kedua ini karena sudah merasa bagus kan. Jadi ketika imam itu salah banyak. Baca ayat ditegur sama belakang, baca tegur belakang. Nah, sehingga semua pujian orang itu seakan-akan nggak berguna kemarin kan karena sudah ini sudah nggak bagus, sudah salah-salah gimana bagusnya kan. Ya seperti itu memang terkadang perasaan-perasaan setan itu Masya Allah datang dengan begitu cepatnya. Ya tapi bagaimana caranya kita tetap ikhlaskan niat. Ya minimal kita berdoa sama Allah, ya Allah, Allahumma rzuqna ikhlasa fil qawli wal amal. Jadi kita memohon ikhlasan di dalam perkataan kita dan juga amal perbuatan kita. Jadi insya Allah itu kita doa terus, yang penting melakukan ibadah terus, lama-kelamaan insya Allah akan menjadi ikhlas sendiri. Seperti itu Mas. Oke Ustadz, ini kan ngomong masalah apa yang saya bilang di era milenial ini kan banyak banget nih perubahan atau inovasi dalam kita ngelakuin sesuatu. Contohnya kayak saudara-saudara akhwat kita ini yang menghadapi tantangan sendiri itu di inovasi dalam berpakaian. Yang ada hijabnya yang ngetren kayak gimana gitu. Nah itu gimana ya Ustadz ya? Cara kita tuh sebagai atau cara saudara akhwat kita itu untuk apakah mereka tuh harus mengikuti tren atau mereka harus mengikuti kata hati atau proses hijrahnya gitu Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz tuh? Dan gimana cara kita untuk menguatkan hati kita untuk istiqomah Ustaz? Mungkin ada tips-tipsnya gitu. Ya kalau untuk masalah mungkin sebagian teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang akhwat-akhwat atau perempuan-perempuan, memang kalau untuk berubah hijrah nih, langsung kerudung panjang, bercadaran, semua ketutup kecuali mata dan telapak tangan. Dan pasti itu ya dia akan kabur dari hijrah tersebut. Kan tidak mungkin ya. Ya minimal kalau menurut anak pertama ya kalau memang belum bisa secara zahir dia berubah, misalkan masih kerudung biasa lah, masih kadang-kadang pakai celana jeans lah atau seperti apa, minimal dia amal dia itu hati dia tidak seperti penampilan dia. Itu dulu pertama minimal. Jadi ya harus bertahap. Ujuk-ujuk nah kelamaan akan ketika dia semakin akan belajar, ketika dia semakin lebih tahu, semakin paham, insya Allah dia akan berubah sendiri. Jadi tidak boleh kita paksakan Mas. Kalau ada teman-teman kita seperti itu ya, yang penting mereka selama tidak berbuat kemaksiatan dan sesuatu yang melanggar syariat, insya Allah masih tidak bermasalah. Yang bermasalah itu nggak pakai kerudung, nah itu nggak boleh. Itu belum hijrah namanya. Ya seperti itu. Berarti nggak boleh spontan itu saudara, misalnya kayak kita langsung sodorin itu nggak? Iya jangan, karena kan mereka juga butuh pendekatan lah istilahnya Mas ya. Jadi biar lebih paham dan lebih mengenal Islam seperti apa. Jadi butuh proses lah. Di Jepang juga seperti itu Mas, kalau boleh anak sharing sedikit ya. Di Jepang itu orang hijrah di Jepang dia hanya berubah di kerudungnya saja. Misalkan muslimah masuk Islam, dia berubahnya di ini kerudungnya saja. Bajunya tuh masih ketat, masih pakai rok-rok mini gitu. Ya walaupun di bawah lutut, nah cuma masih agak kelihatan sendiri, sedikit lah. Tapi itu menurut saya merupakan proses hijrah yang bertahap. Jadi nggak bisa sekaligus langsung ketutup semua. Jadi memang butuh proses lah insya Allah. Ya seperti itu. Mungkin dari Isal ada pengalaman yang itu Sal, yang lebih lanjut tentang istiqomah ini? Ya mungkin ya mas-masnya juga punya pengalaman lah gimana. Istiqomah udah cukup sih. Gitu. Agak sulit untuk istiqomah menurut saya. Kalau saya memang itu Ustaz, memang terberatnya itu kayak takut rianya itu, memang ya, hadirnya itu. Memang kalau hijrah tuh menurut saya itu lebih gampang Mas daripada istiqomah. Jadi ya, hijrah tuh mudah, istiqomahnya itu yang susah. Biasa sih gitu. Kalau untuk yang Ikhwan itu kira-kira untuk memulainya dari segi berpakaian itu
Kira-kira gimana Ustaz? Ada yang apa mungkin harus diperbaiki gitu? Ya, berpakaian sebagaimana dia berpakaian, selama itu menutupi aurat dan tidak melanggar syariat, ya itu tidak masalah. Yang penting kita merubah dari hati kita, kemudian akhlak kita, perbuatan kita. Seperti itu. Toh juga ketika dia ingin berubah, misalkan ingin gamisan, itu nggak masalah. Ya, alhamdulillah. Seperti itu. Ya, Ustadz, berarti yang dapat kita simpulkan untuk kajian kali ini tuh yang pertama tuh tentang permasalahan di era pandemi ini, kita harus bisa lebih mengontrol diri loh Ustadz ya kira-kira ya. Ya betul. Bahasannya betul. mulai bisa nyeleksi apa aja yang kita konsumsi di HP ini gitu. Iya betul, karena kan kita sudah paham lah mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang baik dan yang mana yang buruk. Insya Allah semua kita sudah bisa membedakan itu. Terus juga apa namanya kita salah kaprah dalam hijrah ini harus diperbaiki ya Ustaz ya, kayak apa banyak orang yang fenomena salah kaprah itu harus diperbaiki, dan juga hijrah bukan hanya sekedar penampilan fisik saja tetapi juga hadir secara hati gitu kan Ustaz? Iya betul sekali Mas. Betul. Dan juga mungkin amalan-amalan yang dapat kita mulai untuk berhijrah ini seperti zikir-zikir pagi dan petang yang seperti Ustaz sampaikan tadi juga dan juga jangan lupa untuk meminta doa sama Allah untuk diberikan taufik dan hidayahnya, karena cuma Allah kan Ustaz yang dapat memberikan ya betul sekali. Amalan-amalan yang sering kita inilah kayak sholat duha juga, zikir pagi, zikir sore, tahajud, nah itu ya yang paling dasar-dasar lah insya Allah. Dan sholat tepat waktu pastinya. Terus juga istiqomah itu harus dilakukan secara bertahap ya, dan betul. Apa namanya kayak apa sih kita bisa mulai susahnya istiqomah tuh mempertahankan istiqomah tuh lebih susah daripada melakukan hijrah ya. Mungkin dari Itzal ada tambahan mungkin untuk kesimpulan untuk kajian kali ini? Ya. Saya rasa sudah cukup sih. Memang itu istiqomah lebih susah daripada hijrah karena saya sendiri sudah rasakan. Oke Ustadz, kita nih akan setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari ini ada satu pertanyaan dari Adesi Safia. Ini mungkin ingin dibacakan sendiri atau diwakilkan nih dari Mbak Adesi Safia ini. Mungkin saya wakilkan saja Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum. Maaf Ustadz, saya mau bertanya terkait orang yang memang sudah berniat hijrah tetapi masih termasuk pecinta K-pop itu gimana ya? Karena banyak teman perempuan saya yang susah buat ninggalin hal itu. Terima kasih Ustadz. Itu gimana Ustadz tuh? K-pop itu yang Korea itu Mas ya? Betul iya Ustadz. Korea. Wah itu hampir di tiap hari trendingnya YouTube cuma dia saja kayaknya. Korea terus ini. Ya, kalau dia udah berniat hijrah tapi masih suka K-pop istilahnya Mas ya. Nah, berarti kalau yang seperti itu, kalau saran Ana, ya coba bukan dilawan sih. Selain dia masih suka K-pop, coba didengarkan ayat-ayat murotal misalkan gitu Mas, kayak Syekh Misari, Syekh Sudais. Nah, nanti coba disambil-sambilkan lah. Kalau toh jika dia belum bisa meninggalkan K-pop, minimal dia sudah melakukan amalan-amalan yang lain kayak tadi kita sebutkan kan Mas, kayak zikir pagi, sholat duha, tahajud. Untuk masalah K-pop insya Allah seiring dengan berjalannya waktu dia akan melupakan sendiri. Kenapa? Karena dia sudah semakin cinta tuh, semakin nyaman dengan hal-hal yang baru sehingga hal-hal yang lama dia akan lupa gitu. Ana dulu Mas termasuk pecinta lagu-lagu juga waktu zaman-zaman SD itu. SMP masih itu sering ya dengar lagu lah gara-gara teman kan sering dengar lagu dan sebagainya, lagu apapun itu. Cuman lama-kelamaan Al-Quran tuh kayak lebih enak, lebih nyaman gitu. Akhirnya ya wes ngaji tuh lebih nyaman buat Ana lah seperti itu. Ya insya Allah selama kelamaan akan berubah sendiri insya Allah. Ya Ustadz, saya mau menanggapi mungkin atau bertanya itu yang tentang K-pop tadi. Kan ini saya punya teman, bisa dibilang dia udah hafal Al-Quran, setengah Al-Quran lah. Ya. Tapi semenjak masuk SMA atau kelas 3 SMP gitu, dia mulai menyukai K-pop. Akhirnya perlahan-lahan hafalannya hilang. Itu gimana Ustadz?
Wah, itu sangat banyak sekali terjadi Mas di pesantren-pesantren Indonesia. Kami kenal banyak teman lah istilahnya. Teman-teman di beberapa pesantren juga. Dia tuh sudah hafal 30 juz Mas. Udah 30 juz lulus di pesantren. Lancar, udah Masya Allah betul. Ketika dia di luar, nah mungkin karena lingkungan pertama, dan tidak ada teman yang istilahnya bisa menasehatin dia. Nah, sehingga dia mulai tergoda itu dengan lagu-lagu dan sebagainya. Yang jelas kalau kita berbicara hadis nih Mas, kalau kita berbicara hadis, memang nggak bisa itu bertemu antara lagu sama Quran. Jadi agak susah. Nah, jadi kita harus memilih salah satu. Ya, kecuali kalau memang lagu-lagunya lagu-lagu yang Islami, bukan berarti ini anak mengharamkan lagu ya. Maksudnya memang nggak bisa ketemu gitu antara Al-Quran sama lagu. Sehingga mungkin teman-teman sudah 30 juz, dia ikut dengan lagu terus, mungkin ya itu bisa jadi hafalannya hilang karena dia sering dengerin lagu dan dia tidak mengulang hafalannya seperti itu. Dan yang jelas kalau orang sudah menghafalkan Al-Quran, udah hafal berapa juz, berapa ayat, dan dia melupakan dengan sengaja, itu kata para ulama itu dia dosa dan harus segera bertaubat. Nah, seperti itu Mas. Ustadz, berarti mungkin Ustadz ada tips nggak? Kayak kan tadi Ustadz ngebahas tentang Al-Quran ya, apa menghafal Al-Quran. Nah itu mungkin Ustadz ada tips mungkin untuk kita sebagai titik perubahan kita di sini, untuk mulai mungkin dari setelah acara ini kita bisa apa? Mungkin aja itu bisa dengan menghafal Al-Quran gitu. Mungkin ada tips atau apa gitu yang bisa di-share di sini gitu. Ya, kalau anak pribadi untuk mas-mas yang semua ini, mumpung masih pandemi juga kan Mas, pasti istilahnya waktu kosong kita itu lebih banyak. Nah, coba dimanfaatkan untuk selalu membaca Al-Quran, karena apalagi di akhir zaman nanti kan, aduh udah akhir zaman saja nih bahasnya. Maksudnya akan terjadi banyak-banyak fitnah lah istilahnya. Kalau kita sudah nggak bisa ngaji dan tidak bisa membaca Al-Quran, ya sangat-sangat rugi, karena nanti salah satu makanan yang paling bisa mengenyangkan kita di akhir zaman ketika sudah terjadi kesusahan pangan, dan ini kan pandemi udah kita rasakan nih bagaimana masyarakat susah makan kan, dan akan terjadi orang berebut pangan dan sebagainya, dan yang paling bisa membuat kita kenyang itu hanya Al-Quran. Itu menurut para ulama dan hadis Rasulullah SAW. Jadi ya mumpung kita masih punya waktu untuk belajar Al-Quran, di sini juga ada Mas Nasir kan. Mas Nasir sudah 30 juz, Masya Allah. Ya maksudnya beliau juga bisa ngajar gitu kan. Ya bisa mengajarkan teman-teman semua. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan kita diberkahi dengan Al-Quran insya Allah. Ya Ustaz, itu kan banyak ya di antara kita tuh yang mungkin yang dulunya itu memang belum pernah kayak megang Al-Quran gitu, belum, yang memang baru, memang benar-benar ingin berhijrah nih. Kan kadang-kadang untuk bisa belajar kayak untuk membaca Al-Quran aja kadang-kadang belum mampu gitu. Nah, tapi untuk ikut kajian juga malu karena belum bisa. Itu mungkin kira-kira gimana Ustaz untuk mulainya itu? Kan rasanya itu kayak beban sendiri untuk itu. Jadi dia bisa aja kayak terjebak di situ, akhirnya nggak mau berubah gitu. Iya betul. Memang terkadang kita harus ada orang yang istilahnya menggerakkan lah. Misalkan bisa diusulkan nanti beberapa yang masih malu dan belum bisa baca sama sekali, kita buatkan khusus buat mereka lah. Jadi dikumpulkan di satu tuh Mas yang nggak bisa ngaji, biar mereka nggak malu sama teman-teman yang bisa. Jadi dulu kami pernah ngajar ibu-ibu di suatu desa, namanya Desa Popongan. Itu ada yang sudah bagus, ada yang sedang-sedang, ada yang masih dari alif bata. Nah dia ini kalau gabung sama teman-teman yang sudah bagus-bagus, dia malu karena nggak bisa alif bata kan, sudah tua, sudah umur berapa, masih belum bisa ngaji, akhirnya malu. Nah tapi kalau kita gabungkan mereka jadi satu tempat dan kita nasihatin terus, insya Allah lama-kelamaan mereka akan semangat tuh, jadi nggak akan malu lah seperti itu. Ngomong-ngomong masalah baca Quran nih Ustaz, setelah ini kita akan akan melanjutkan ke acara utama kedua kita, yaitu tahsin. Yang akan diangkat itu tentang cara memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Dan semoga ini bisa menjadi titik perubahan awal kita untuk bisa berhijrah. Mungkin untuk selengkapnya bisa untuk Ustaz Harul Ishka untuk bisa memulai tahsin ini. Terima kasih Ustaz. Baik. Berarti setelah ini langsung kita masuk ke sesi kedua nih Mas, sesi tahsin. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah.
kemarin sudah pernah kita sampaikan juga di masjid apa lagi lupa namanya, di apa di UB itu Mas, di Pengairan, masjid apa namanya? Raden Patah. Iya itu Raden Fatah, yang pernah kita di situ juga. Dan itu memang tahsin ini kalau bisa saya bilang memang pelajaran yang paling istilahnya membosankan kalau kata orang ya. Soalnya susah kata orang. Jadi membenarkan bahasaan yang lidahnya itu lidah Arab, kita lidah Indonesia, lidah Madura, lidah mana Jawa Tengah, itu sangat berbeda sekali. Tapi memang Al-Quran itu sudah diturunkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Memang Al-Quran sudah diturunkan secara mudah insya Allah. Jadi nggak ada alasan, wah susah, alif susah, ba susah. Nah, itu berarti dia saja nggak mau belajar lah seperti itu. Jadi insya Allah Al-Quran itu mudah dan belajar tahsin itu mudah. Nah, dan yang paling Ana rasakan ketika bacaan kita sudah bagus, misalkan kita sudah enak nih bacaannya. Nah, gairah untuk selalu baca Al-Quran semakin tinggi, Mas. Berbeda kalau kita bacaan kita masih istilahnya masih kurang, akan susah untuk lebih mencintai Al-Quran itu agak susah. Nah, tapi kalau kita bacaan kita sudah enak dan tajwid kita sudah bagus, insya Allah akan terus ingin belajar Al-Quran dan akan terus ingin membaca Al-Quran. Nah, jadi insya Allah setelah ini kita akan istilahnya sedikit belajar bagaimana membaca surat Al-Fatihah yang betul sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan kita pertama mungkin saya contohkan saja dulu Mas ya, bisa didengarkan nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya Allah setelah ini coba kita belajar per ayat. Nanti saya contohkan per ayat. Kemudian nanti ada, kalau saya tunjuk untuk mencoba nggak apa-apa Mas ya? Atau gimana? Kalau memang yang Ustadz tunjuk itu berkenan boleh, tapi kalau bisa yang ya boleh jadi dicoba dulu, kalau memang itu bisa yang lain Ustadz. Ya, oke. Ya, atau Mas Rofis juga boleh. Ya boleh. Oke. Nanti kita contohkan lagi dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Mas Rafi, coba membaca Mas di ta'awud saja. Pakai irama yang beda nggak apa Ustaz? Ya, irama mana saja boleh lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, ada suara bagus juga Mas. Gimana Ustaz bacaan saya Ustaz? Ya, sudah bagus. Tinggal rohnya tadi masih ditahan dulu sedikit. Harus ditahan dulu. Ar-Rajim, Ar-Rajim. Coba lagi Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, seperti itu. Yang penting jangan sampai roh itu kayak numpang lewat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahan dulu pokoknya. Ar-Rajim. Mungkin Mas Isal mau nyoba Mas? Enggak Mas Isal, coba dicoba. Ustaz, saya cadel Ustaz.
Ya nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Inilah coba dulu. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, bagus Mas, Masya Allah. Ahsan. Jadi itu untuk kita awut, yang penting roknya itu secara umum jangan sampai kita istilahnya numpang lewat. Ditahan dulu, digetarkan, baru masuk ke rojim seperti itu. Tadi sudah bagus. Itu gambaran umum di surat di ta'awud Mas ya. Insyaallah. Saya ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mungkin ada yang mau mencoba tanpa ditunjuk lah. Monggo ada siapa yang mau mencoba? Ini mungkin boleh coba, Ustaz. Ya, monggo Mas Heru. Ya, aduh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Mas zu gigit za zi zu. Jadi dia ujung gigi sama ujung lidah nempel. Zu. Seperti itu. Zu. Ya, kayak gitu Mas. Lagi coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bagus. Sekali lagi Mas, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Masya Allah, ahsan. Ya, seperti itu Mas, bagus. Yang penting jangan sampai a'uju. A'uju beda lagi ceritanya. A'uju sama a'udzu. Kalau ju itu dia jim, kalau zu itu dia huruf zal. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Mas Rafiq, ini sampai jam berapa Mas tahsinnya? Sampai jam 17.05 Mas. Oh, itu 17.05. Baik, oke. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang mau mencoba? Saya Kayak susah nih. Insya Allah mudah lah. Ya, moga Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya masih terburu-buru Mas. Coba ditahan lagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, Masya Allah. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Yang ada yang mencoba lagi? Mas Isal bolehlah mencoba mungkin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Tinggal huruf H-nya Mas. H itu dari tengah-tengah. Ha. Jadi ya seperti itu. Ar-Rahim. Coba mungkin lagi Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mantap, Masya Allah. Sip. Yang lain mungkin mencoba? Mungkin saya Ustadz. Ya, monggo Mas Misbah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah. Bagus bacaan antum Mas. Tinggal H-nya kurang sedikit lagi. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya. Coba lagi. Bismillah. Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, santas, Masya Allah. Mungkin ada yang lain yang ingin mencoba lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut. Atau Mas Heru, monggo Mas. Antum kayaknya mau mencoba nih, Mas. Coba silakan Mas. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih haknya sama. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sama roknya masih, coba tahan lagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Entas, Masya Allah. Bagus, Mas. Itu gambaran secara umum di basmalah maksudnya. Jadi ro sama haknya kita betulkan. Kalau hurufnya salah gimana? Yaitu hati-hati jangan sampai bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini beda kisah nanti nih. Gimana artinya nanti kan? Jadi jangan sampai kita salah. Apalagi kan kita membaca basmalah di setiap sholat. Jadi jangan sampai kita salah di basmalah. Oke, kita lanjutkan ke alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haknya jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Moga yang mau mencoba. Selesai ya? Selesai. Selesai. Fadhal, mungkin ada monggo Mas yang mencoba. Wah, terdiam semua kayaknya. Atau Mas Rofif, monggo Mas. Satu contoh saja di alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Tinggal hanya sedikit lagi. Alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Antum ngikutin nada syekhnya siapa Mas Rafif ini? Oh, saya kalau boleh tahu. Saya nyamper aja Ustaz. Ya? Nyamper aja Ustaz ini. Oh ya, bukan Syekh Hermania Mas ya. Maksudnya kiranya ada Syekh dari Timur Tengah kan biasa kayak Syekh Misari apa segala. Tapi anak kayak pernah dengar lagu Halo, Afan Mas. Ustaz, kira-kira gimana ini? Apa koneksinya sudah baik? Sudah belum? Ya Ustaz? Ya, suara sudah masuk Mas? Sudah Ustaz. Suara sudah masuk? Sudah Ustaz. Ya, halo Mas. Sudah masuk suara? Sudah Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan lagi di tadi alhamdulillah Mas ya. Oke. Ada lagi yang mau membaca alhamdulillah di hamdalah? Mungkin Isa Ustaz. Kayaknya dia masih ingin coba. Mau Mas Isal? Antum kayak Mas Isal kayak mau mencoba nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, Masya Allah sudah keluar suara sudahnya beliau nih, Masya Allah. Coba sekali lagi Mas, sekali lagi.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba di alhamdulillahi. Kan ada hi itu, ada ha. Kita diperjelas lagi sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Sekali lagi Mas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Masya Allah. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Saingan ya Mas Rafi sama Mas Isal nih. Ada lagi mau mencoba, monggo. Saya Ustaz. Oh iya, monggo Mas Misbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi Mas, Afwan tadi agak terputus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Usaha bagus, cuman tadi ainnya masih kurang. Coba. Ya, seperti itu Mas. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Masya Allah. Mumtaz, Masya Allah. Ya, suaranya bagus juga Mas Misbah nih. Ada lagi yang mencoba kah? Apa kita lanjut? Oh iya Ustaz, kalau boleh tahu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di Al-Fatihah itu di mana ya Ustaz kira-kira? Kalau Al-Fatihah, biasanya kalau orang Jawa Mas ya, contohnya gini nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi A itu jadi ngalamin Mas. Itu banyak sekali di Jawa, Jawa Tengah khususnya. Itu A jadi nga. Yaitu yang pertama. Kemudian ihdinas shi. Jadi shad itu orang shin jadinya. Ihdinas shiratal mustaqim. Itu yang paling sering banget. Habis itu ya secara umum itu sih Mas. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas shirata yang kedua, kemudian kebanyakan dari kita masuk ke hidung. Nah, itu yang paling banyak. Nah, itu bisa dibilang kesalahan juga, cuman kesalahan ringan lah, kalau masalah hidung nggak masalah. Nanti bisa diubah sedikit-sedikit. Itu kalau yang di Al-Fatihah. Secara umumnya seperti itu. Oke, Ustaz. Mungkin bisa dilanjutin lagi dengan Ya baik. Tadi di alhamdulillah yang harus kita perhatikan tuh huruf ha. Ha keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan. Kemudian ain juga dari tengah-tengah. Jadi dari tengah tenggorokan itu ada dua huruf. Ha sama huruf ain. Ha nah, seperti itu. Jadi ha sama ain. Insya Allah itu di alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut di ar-rahmanir-rahim. 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 Nah, di sini sama. Ro-nya han dan digetarkan. Jadi cara mengucapkannya ro itu biasanya ujung sisi dia melengkung seperti ini. Aro. Seperti ini posisinya. Aro. Dari lurus, pokoknya harus bergetar. Wah, kayaknya susah nih ya. Dalam hati yang mas-mas udah, wah susah sekali. Ya, kayak gitu. Saya coba, monggo Mas dicoba nih. Ada yang mau mencoba? Tadi sudah hampir sama kayak Ar-Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, mirip-mirip lah. Ini Ar-Rahmanirrahim. Mas Rafif lagi aja lah sebagai percontohan. Monggo Mas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro yang kedua Mas ditahan sedikit lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Ya, tuntas. Seperti itu. Wah, Mas Isal nggak mau kalah. Monggo Mas Isal. Ar-Rahmanir-Rahim.
Masya Allah, mumtaz. Seperti itu. Ya, seperti itu dia Rahman-Rahim. Mudah insya Allah. Modal ditahan, digetarkan roknya, jangan sampai dinumpang lewat istilahnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ah, itu salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Mau suaranya bagus kayak apapun. Ar-Rahmanir-Rahim. Ah, tetap nggak enak. Dengan yang suaranya biasa-biasa aja, tapi tajwidnya bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Suara biasa, tapi tajwid bagus. Ini kalau suara bagus, tajwidnya nggak enak, sama saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Bes kedon, matnya di ini sudah roknya nggak ditahan lagi. Wah, ini udah sama saja nggak enak nantinya. Pokoknya tajwid bagus, insya Allah enak bacaannya. Tuh. Itu dia Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjut ke Maliki Yaumiddin. Yaumiddin. Nah, di sini yau, mulut kita lihat menyong ke depan. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin. Makanya antum terus semua nih kan. Ya. Maliki Yaumiddin. Kafnya ada hamas. Maliki ki. Maliki Yaumiddin. Ayo, sekali lagi Mas. Maliki Yaumiddin. Ayo, Masya Allah, tas. Ada gambaran nggak Mas? Maksudnya, caranya seperti ini. Ada huruf Ya. huruf K-nya itu harus kayak berangin gitu kan? Ya, kayak ada surat desis ya. Kalau bahasa Indonesia desis lah. Ya, oke. Mas Isa lagi lah. Kalau Mas Rofi membaca, Mas Isa harus membaca juga. Monggo Mas Isa. Maliki Yaumiddin. Nah, di sini di yaunya coba Mas Isa lebih monyong ke depan. Yau. Maliki yau. Coba gitu Mas. Maliki Yaumiddin. Masya Allah, mumtaz. Ya, bagus. Gampang Mas ya, nggak susah kan? Gampang susah. Iya, cuman modal monyong saja sudah benar itu insya Allah. Yaumiddin. Hai, oke, baik. Kita, siapa lagi yang mau mencoba? Mungkin yang lain? Saya Ustaz. Kalau tidak, iya. Mas Miftah, monggo Mas Miftah. Maliki Yaumiddin. Kafnya dikasih desis kayak angin. Maliki ki. Maliki Yaumiddin. Ya. Sekali lagi Mas. Maliki Yaumiddin. Ya, Masya Allah, mumtaz. Seperti itu di Maliki Yaumiddin. Yang penting kaf jangan sampai nggak ada anginnya atau desisnya. Dan Yaumiddin mulutnya dimonyongkan ke depan. Itu di gambaran di Maliki Yaumiddin. Kita lanjut biar waktunya juga cukup. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sini ada ya yang bertasydid. Harus kita tekan. Coba cek. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Hamas juga. Nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka. Tekan. Na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Nah, seperti itu. Moga yang mencoba. Kayaknya susah nih, kepanjangan nih. Coba Ustaz ya, saya Ustaz ya. Ya, monggo Mas Rafif. Iyyaka na'budu wa iyyaka susah Ustaz. Itunya, desisnya itu. Gak apa, disamu semua coba Mas. Pelan-pelan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal nanti tekanan di ya-nya Mas, dicoba ditekan lagi sedikit. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Bagus itu Mas. Jadi jangan sampai ya-nya itu nggak ditekan. Karena lihat situ tasdid. Tasdid itu kayak tanda W gitu. Berarti dia tandanya harus ditekan. Ada tekanan di situ. Ya. Mas Isal harus mencoba Mas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya ditekan juga Mas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, mantap. Ya seperti itu. Yang penting iya ditekan, insya Allah sudah betul. Oke, hai. Kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wah, ini kayaknya lebih susah lagi nih, ada huruf shadnya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Mas Rafif, ihdinas siratal Mas. Itu di situ H atau H Ustaz? H, huruf H. Ihdinas siratal mustaqim. Itu masih kayak H, masih bersih. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Oke, seperti itu Mas. Oke, Isal. mungkin Mas Isal, ayo Mas. Monggo Mas Isal. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Mas. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah. Tanpa kesalahan beliau ini Mas Rafif. Gimana ini? Saya nggak mau ngalah Ustaz. Oke, yang ayat selanjutnya aja. Oke, kita lanjut ayat selanjutnya. Itu di ihdinas sirata H yang dari ujung sama H yang dari tengah-tengah tenggorokan. Oke, kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, ini kayaknya tambah susah lagi nih kayaknya nih. Panjang, ada huruf dotnya. Coba Mas Isal dulu, Mas Isal itu semua Mas, ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, kayaknya beliau ini sudah berpengalaman kayaknya nih. Masya Allah, mumtaz, Misal. Dan nggak ada salah insya Allah. Semoga Mas Rafif. Astagfirullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang panjang waladdonya. Waladdallin. 6 harakat. Dari awal Ustaz, berarti. Ya, dari awal sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Mumtaz. Masya Allah. Suara antum bagus Mas Rafif. Tinggal nanti kalau tajwidnya dikembangkan sedikit tuh insya Allah. Imam Masjid Radun Fatah nanti insya Allah. Ya Allah. Antum imam masjid juga atau gimana Mas Rafif? Enggak Ustaz, saya ya cuman ya dengerin ini imam aja kalau mimpin salat gitu. Oh, Masya Allah, ya lumayan suaranya. Kayaknya suara antum sama suara saya lebih bagus suara antum kayaknya. Enggak Ustaz. Masya Allah. Nah, insya Allah itu di tahsin surat Al-Fatihah secara umum seperti itu teman-teman semua yang dirahmati Allah. Jadi memang ya kelihatan susah-susah gampang sih. Tapi kalau kita berserius insya Allah mudah. Sama seperti semua pelajaran, semua mata kuliah kan insya Allah kalau diseriusi insya Allah bisa. Al-Quran juga sama. Kalau kita seriusi ya insya Allah bisa gitu. Kalau Anas sendiri Mas Rafif, tahsin Al-Fatihah itu tahu nggak berapa bulan Mas? Berapa Ustaz? 3 bulan. Oh itu pagi sore terus. Ini kayak kesulitannya paling banyak gimana Ustaz? Kalau saya sendiri tuh kayak masih ragu di huruf bo ya itu kayak. Ya itu huruf. Kan ada hadis yang mengatakan Mas, as'abul huruf harfud dhad. Sesusah-susahnya huruf itu huruf dhad. Makanya Rasulullah mengatakan ahlul dhad ahlul lughah. Jadi orang yang pintar huruf dhad itu dikatakan ahli bahasa Arab katanya. Itu hadis sahih. Jadi kalau bisa huruf dhad itu dia ahli lughah katanya. Itu mungkin dari bentukan mulut kita atau anatomi tubuh kita tuh gimana Ustaz di ini? Kalau ngucapin. Jadi ada lidah. Nah, ada lidah ini dari kedua sisi lidah ini dia menuju ke gigi geraham atas, nanti akan seperti ini dia. Pokoknya dia naik ke atas ke gigi geraham kita. Nah, sehingga hurufnya menjadi tebal karena hawanya tertahan di dalam kan, baru dikeluarkan. Walam mo. Dan itu harus 3 bulan sih Mas kayaknya. 3 bulan baru bisa. Tapi ada yang cepat juga, jadi bukan nggak harus seperti saya 3 bulan. Ada yang cepat, ada yang tergantung orang. Ya seperti itu. Mungkin terakhir Ustaz ini apakah penting dalam bacaan Al-Fatihah ini kita juga tahu artinya itu? Soalnya saya pernah dengar tuh kalau mau sholat itu kan Al-Fatihah ini kan punya penting ya termasuk rukun. Nah itu kan kadang-kadang ada yang bilang kalau bisa nih itu dihafalin juga atau dimaknai gitu kayak dibawa ke dalam sholat juga untuk arti-artinya gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, ketika kita membaca memang harus tahu artinya. Nanti kalau kita misal baca nih di sholat Al-Fatihah tapi kita nggak paham mana kan kesan sholatnya kayak kurang berasa gimana gitu kan Mas? Wah ini kita baca apa ini kan nggak tahu apa-apa jadi sholatnya kurang khusyuk nanti. Jadi itu untuk menambah kekhusyuan kita ketika sholat, ya kita harus belajar arti minimal membaca Mas. Minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim apa artinya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ketika kita udah paham itu kita tadabburi nanti bacalah untuk terjemahannya seperti apa. Insya Allah itu menambah kekhusyuan kita. Selain bacaan kita bagus, plus kita tahu maknanya itu cocok lah untuk kenyamanan ketika sholat. Oke Ustadz, ini alhamdulillah nih udah hampir sekitar ya sejam lebih lah Ustadz ya. Ini kita udah istilahnya belajar sama-sama sini untuk dari segi talkshow tadi tentang harus mulai dari mana dan juga tahsin ini. Dan mungkin Ustadz bisa untuk lebih untuk memberkahi kegiatan ini dan mungkin untuk ya doa bisa memimpin doa ya untuk kita untuk mungkin supaya bisa memulai dan bisa istiqomah ke depannya. Oh ya, jadi doa ya. Terakhir penutupan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azim sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatuna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mayyitan sawiyah wa maradan ghayra mukhzin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal haya wa khairal mamat wa thabbitna wa ثقلنا موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم أعز المسلمين والمسلمات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih untuk atas pimpinan doanya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Silakan bagi para peserta untuk menghidupkan kameranya. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Dengan berakhirnya sesi foto pada kesempatan kali ini, maka berakhirlah pula acara pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz Fahrul Mukmin dapat bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila datangnya dari saya pribadi dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, fal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya untuk bisa ya sama-sama Mas. Berkah insyaallah. Amin Ustaz. Amin. Ini sudah selesai apa gimana? Sudah Ustaz. Oke, pamit dulu Mas ya. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.